الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 188 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقہ سے نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچا کر اسے اس بات کا ذریعہ بناؤ کہ تم باطل طریقہ سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ برا کام. تو اس میں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے اس کی دوسری جگہ تشریح اس طرح فرمائی. سورہ نساء ہے 29 نمبر آیت ہے اس کی. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقہ سے نہ کھا جایا کرو سوائے اس صورت کے. صرف ایک صورت کی اجازت ہے, سوائے ایک صورت کے کہ تم آپس کی رضامندی سے تجارت کرو. یعنی تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دونوں فریق اس میں راضی ہوں. اور اس میں کون سی باتیں نہیں ہونی چاہیے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو فرمایا کہ ایک ہی صورت ہے سوائے اس کے کہ تم آپس کی رضامندی سے, یعنی دونوں فریق راضی ہوں اس میں. وہ کہے کہ مجھے جتنے پیسے میں نے دیے تھے مجھے چیز مل گئی, اور جس نے چیز دی ہے وہ کہے جی جتنے کی میری چیز تھی مجھے پیسے مل گئے. تو فرمایا اے مان والو سورہ نساء آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھا جایا کرو سوائے صورت کے کہ تم آپس کی رضامندی سے تجارت کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری ہے کتاب المظالم ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے دوسرے کی زمین میں سے تھوڑا سا حصہ بھی قبضہ کر لیا, جیسے ہمارے رواج ہے اور اس کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں قبضہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دوسرے کی زمین میں سے ذرا سا ٹکڑا بھی ناحق لے لیا تو اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اللہ پاک وہ ساری زمینیں اس کے گلے میں ڈال دے گا قیامت والے دن کہ یہ لے لو بھائی, تمہیں زمین کا بڑا شوق تھا نا, اب اسے اٹھائے پھرو. پھر یہ صحیح بخاری کتاب المظالم میں دوسری حدیث ہے, جس نے بغیر حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا, یعنی کسی کی زمین تھی اور یہ ذمہ داروں کو خاص طور پر جب مکان آدمی بنانے لگتا ہے اس وقت یہ عام آدمی کو یہ عادت ہے کہ 2 انچ چاہے ہو وہ دوسرے کی طرف اس نے وہ کھسکا لینی ہے اینٹ. اور جو ذمہ دار ہیں انہوں نے جب وہ بننے سیدھے کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا انچ کاٹتے جانا ہر دفعہ تاکہ نا میری 2 انچ زمین بڑھ جائے. تو اللہ پاک نے حضور نے کیا فرمایا, جس نے بغیر حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا, کسی کی زمین ہو, تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دسا دیا جائے گا اور وہ اس طرح اس کے گلے کا طوق بن جائیں گے. پھر صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے. اب ٹائم ہے کہ جا کے اس کی منت کرے, وہ امید ہے کہ معاف کر دے گا. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوگا. اگر ظالم کے عمل اچھے ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے وہ عمل لے لیے جائیں گے. مطلب جتنے کا ظلم کیا ہے
اتنی نیکیاں اس کی مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ پھر صحیح بخاری کتاب الاحکام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ان 4 مواقع میں سے ایک ہے جب رسول اللہ نے خود فرمایا کہ انا ما انا بشر، یا انا ما انا بشر مثلکم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، تم میں سے 2 فریق میرے پاس آتے ہیں جھگڑا کرتے ہوئے کہ جی اس نے میرا حق مار لیا، وہ کہتا نہیں مارا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک فریق ایسا ہو جو اپنی بات اچھے طریقے سے پیش کر سکے، یہ جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں گل کار، کہ وہ اپنی بات ہی اس طرح سے وہ جج کو متاثر کر دے کہ جی میں ہی سچا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح اپنی دلیل پیش کر سکے، اور میں جو کچھ سنوں، ظاہر جج کا کام یہی ہے، دونوں سے ثبوت مانگنے، گواہیاں مانگنی، جس کو وہ دیانتدار سمجھتا ہے یا سچا اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، جس کو میں سمجھوں کہ یہ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے دلیل اس نے تمہیں اس کے مطابق فیصلہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی میرے پاس سے باتوں کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور وہ چیز اس کا حق نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی نے فیصلہ کر دیا تو اب یہ چیز میرے لیے جائز ہوگی، وہ مجھ سے دوزخ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ یہ جو انصاف ہے، یہ جو دوسرے کا حق ہے، اس کے بعد یہ ترمذی ہے، اس کی ابواب الاحکام میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر دونوں پر لعنت ہے۔ تو جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ، اس میں یہ 7 چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں اس میں، کہ جب بھی سودا کرنا ہے، کسی سے کچھ چیز اپنے نام کروانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، تو اس میں یہ 7 چیزوں میں سے کوئی نہ ہو، تب جا کے وہ سودا صحیح ہوگا۔ نمبر 1، دھوکہ نہ ہو۔ یہ 7 چیزیں میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دوں پھر اس کی تشریح۔ دھوکہ، جھوٹ، تنازع یعنی جھگڑا، مہنگائی، اجارہ داری، سٹہ۔ سٹہ کہتے ہیں یہ چیزوں کا جوا، ایک تو تھا نا پیسوں کا جوا، اس کو جوا کہتے ہیں، چیزوں کا جوا بھی ہے۔ یہ سوتر منڈی والوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو پوری تشریح کر کے بتائیں سٹہ کیسے کہتے ہیں۔ اور سود۔ یہ 7 چیزوں میں سے 7 ہوں یا کوئی بھی ہو تو وہ سودا اسلامی سودا نہیں ہوگا، اس کو اسلام وہ تسلیم نہیں کرتا اس سودے کو۔ تجارت صرف آپس کی رضامندی سے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کام حلال ہو اور طریقہ حلال ہو۔ اگر 2 فریق آپس کی رضامندی سے شراب بنانے کا، کارخانہ بنانے کا معاہدہ کرتے ہیں تو اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی کام بھی حلال ہو اور اس کا طریقہ بھی حلال ہو۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم گندم کا کاروبار کریں گے لیکن سودی کاروبار کریں گے، تو وہ بھی منع ہے۔ تو فرمایا کہ کسی طریقے سے بھی تم باطل طریقے سے مال نہ کسی کا کھانا، تجارت کرو آپس کی رضامندی سے، دونوں فریق خوش ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں وین وین پوزیشن ہو، کہ جو آدمی ایک برتن کسی سے لے رہا ہے اس کو تسلی ہو کہ یہ میں نے 200 روپیہ دیا تو یہ 200 کا برتن ہے، اور جس نے وہ برتن دیا ہے اس کو بھی تسلی ہوگی یار میری جتنے کی چیز تھی مجھے اتنے پیسے مل گئے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگوں کے مال ہے آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول یہ تم سے لوگ نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگلی آیت، کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے ٹائم کا پیمانہ ایک ہی رہا ہے، چاند۔ یہ بعد میں گریگری وہ کیلنڈر چلا ہے، اس کے بعد یہ لوگوں نے یہ اپنا ٹائم دوسرا کیا ہے سورج کے حساب سے، ورنہ یہ چاند کے حساب سے ہوتا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ وہ نظر آتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا اب رات ہو گئی، اب اس سے بعد وہ پہلے والا دن ختم ہو گیا ہے۔ یہودی مسلمان دونوں کا کیلنڈر قمری،
لیکن یہودیوں نے شام کے 6 بجے کو اپنا ٹائم کر لیا ہے۔ ان کے خیال میں جو کائنات ہے یہ شام کے 6 بجے بننا شروع ہوئی تھی، ان کا خیال ہے، اس لیے انہوں نے شام کے 6 بجے کو اپنا دن کا آغاز بنا لیا۔ دن ان کا بھی شام کو ہی شروع ہوتا ہے، جیسے ہمارا اگر کوئی اللہ پاک نصیب کرے سب کو حج اور عمرے کے لیے جائے تو مسجد نبوی میں گھڑی وہ لگی ہوئی ہے، بہت پرانی، کوئی 150 سال پرانی گھڑی ہے، اس میں چاند کے حساب سے ٹائم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ چاند، آپ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے کام کا وقت، میعاد، ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ حج کے مہینے فلاں فلاں۔ اور فرمایا کہ نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں تم گھر کے پچھلی دیوار پھاند کر آؤ۔ یہ عربوں نے، مکہ والوں نے یہ رواج شروع کر دیا تھا کہ جتنے دن احرام ہے تو وہ گھر کے سیدھے والے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھلی طرف سے دیوار سے کود کر آتے تھے۔ مقصد یہی تھا جو ہمارا عید کے دن راستہ بدلنے کا ہے۔ عید کے دن راستہ بدلنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اب میں نے پہلے والا راستہ چھوڑ دیا ہے، یعنی گناہ کا راستہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا راستہ میں نے اپنا لیا ہے، نیکی والا راستہ۔ تو وہ لوگ بھی ایک تو ننگے طواف کرتے تھے کہ میں نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں تو میں جسم پر کوئی گناہ والی چیز پہن کے اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوں گا۔ نیت نیک ہوتی، لیکن شیطان اتنا کاریگر ہے کہ وہ بندے کو نیک نیتی کے ذریعے ایسا قابو کرتا ہے کہ وہ عالمی ننگا ہو کے طواف کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے، تم کپڑے پہن کے جیسے چادریں دو ہیں احرام کی، اسی طرح دروازوں سے آیا کرو۔ نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگار رہو، گناہوں سے بچو۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ پچھلی والی دیوار پھاند کے آؤ یا تم ننگے تو آپ کرو، نیکی تو یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچو اور گھروں میں ان کے مین دروازے سے ہی آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، یہ فقرہ ذرا غور سے سننا، کیونکہ مسلمانوں کو بہت بدنام کرتے ہیں یہ کافر، جہاد کے نام پر یہ دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا۔ 190 نمبر آیا تھا سورۃ بقرہ کی۔ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ یہ کوئی بدھ مت کا دین نہیں ہے، یہ کوئی جوگیوں کا دین نہیں ہے کہ جناب کسی نے جوتے مارے تو کہا جی ایک اور مار دو، یا انجیل کا خیالی پلاؤ نہیں ہے یہ کہ تمہارے دائیں گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بائیں۔ ایک دن عیسائیوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ صرف 2 جنگوں میں، جنگ عظیم پہلی اور دوسری میں 8 کروڑ مسیحیوں نے مسیحیوں کو قتل کیا، عیسائیوں نے 8 کروڑ عیسائی قتل کیے ہیں۔ یہ خود کو مسیح کی بھیڑیں کہتے ہیں نا، مسیح کی بھیڑوں نے 8 کروڑ مسیح کی بھیڑیں قتل کی ہیں، 14 کروڑ زخمی ہوئے۔ اور اس سے پہلے جو جنگ ان کی تھی یورپ کی، آپ جنگیں اگر دیکھیں، ایک ایک جنگ 30 سال رہی ہے اور 80 لاکھ لوگ اس میں، 48 لاکھ اس میں قتل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ آپس میں نہیں لڑنا، لیکن پھر جنگ عظیم اول میں لڑ پڑے۔ تو دوسرا تورات کا حکم، یہ تورات اب بھی بائبل کا حصہ ہے، جو موجودہ تورات جس شکل میں بھی ہے، تو اس کی 2 کتابوں میں ہیں جہاد کے حکام۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہاں پر حکم کیا ہے کہ اگر کوئی علاقہ صلح سے فتح ہو جائے تو تب بھی وہ سارے لوگ تمہارے غلام ہیں اور مال غنیمت تمہارا ہے، لیکن اگر کوئی جنگ کے ذریعے فتح ہو تو وہاں پر کوئی سانس لینے والی چیز زندہ نہ چھوڑنا۔ وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، اور کسی کے گھر جا کے خام خواہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں، منع کر دیا کہ مگر زیادتی نہ کرنا۔ تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے، جنہوں نے رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا۔ فرمایا ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، جب تمہاری جنگ ہو رہی تو پھر نہیں معافی کوئی بھی، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور فساد جو ہے، فتنہ جو ہے، یہ قتل سے
बढ़ कर गुनाह है, बढ़ कर बुरा है। यहाँ पर फितना से मुराद, जिसको अंग्रेजी में परसिक्यूशन कहते हैं, किसी पर जुल्म करके उसका दीन तब्दील करना, नज़रियात और ख्यालात के इख्तलाफ की वजह से किसी पर जुल्म करना, उसको कहते हैं परसिक्यूशन। तो ये फितना अमूमन उलमा ने लिखा कि इन मानों में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। हज़रत मौलाना सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्लाही, दूसरे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये लफ्ज़ फितना जो है परसिक्यूशन, के मुसलमानों पर वो जुल्म करते थे, फरमाया तुम भी इनको वहाँ से निकाल दो। और ये जो ये कहते हैं ना कि मुसलमान जंग लड़ते हैं, उनसे कहो कि फितना जो है वो कत्ल से बढ़कर बुरा है। फरमाया जब तक वो तुमसे खाना काबा के पास ना लड़ें तुम भी ना लड़ना, क्योंकि खाना काबा की हुर्मत है, वहाँ पर हरम के अंदर कुछ नहीं कह सकते किसी को। हाँ, अगर वो तुम्हें लड़ें, तुमसे लड़ें तो तुम भी उनको कत्ल कर दो। काफरों की यही सजा। यानी ये अकल का दीन है, ये कोई बेवकूफ़ों का दीन नहीं है कि एक आदमी हरम का बहाना बना के हमें कत्ल कर, हम कहें जी हरम हम नहीं इससे लड़ेंगे। फरमाया अगर हरम के अंदर लड़ें तुम भी इनसे लड़ो, बाहर लड़ें तुम भी इनसे लड़ो, और अगर वो बाद आ जाए तो अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और फरमाया 193 नंबर आयत के उनसे उस वक्त तक जंग करना जब तक कि फितना ख़त्म ना हो जाए और मुल्क में दीन अल्लाह ही का हो जाए, और अगर वो फसाद से बाद आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर कोई ज्यादती नहीं करनी, फिर जालिमों को तो कत्ल ही करना। आगे फरमाया कि ये बहाना बनाएंगे कि ये हराम महीनों में हमसे लड़ते हैं, ये है वो है। फरमाया ये जो हराम महीने के मुकाबल हराम महीना है, अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो वैसी ही ज्यादती। ये हराम महीने में लड़े तो हराम महीने में लड़ो, ये हलाल महीने में लड़े तो हलाल में। हराम महीने कौन से हैं? ज़ीक़ाद है, ज़िलहज है, मुहर्रम, तीन ये इकट्ठे हैं, और चौथा है रजब। ये 3 महीने हज के थे, चौथा जो रजब था ये अरब के लोगों ने उम्रा के लिए रखा हुआ था। अब भी अगर अल्लाह पाक किसी को हिम्मत तौफीक दे तो रजब के महीने में उम्रा करे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फरमाया कि किसी तरह भी इनको रास्ता नहीं देना, अगर ये तुमसे हराम महीनों में लड़े तो हराम महीनों में लड़ो, अगर ये तुमसे हलाल महीनों में लड़े तो हलाल महीनों में लड़ो। जैसा ये करेंगे वैसा ही इनको बदला देना है तुमने। तो जैसी ज्यादती ये तुम पर करें वैसी ही तुम भी करो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। यानी ज्यादती तुमने बढ़कर नहीं करनी, जितना है उसका बदला उनसे ज़रूर ले सकते। फरमाया 195 नंबर आयत में कि और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप में को हलाकत में ना डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। यानी अल्लाह की राह में खैरात करना ये अपनी जान बचाने के बराबर है। अल्लाह की राह में खैरात ना करना अपने आप को हलाकत में डालने के बराबर है। फिर फरमाया कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए हज और उम्रा करो। और अगर किसी वजह से तुम रास्ते में रोक लिए जाओ, यानी कोई मुल्कों में जंग छिड़ गई, कोई सरहदें बंद हो गई, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, कोई वजह बनी, तो फिर जैसी कुर्बानी हो वो वहीं पर कर दो। और अगर तुम कुर्बानी वहाँ आगे भेज सकते हो वहाँ पर भेज दो, और जब तक वो कुर्बानी अपने महल में ना पहुँच जाए, महल से मुराद मिना कुर्बान गाह जो है, तो तब तक अपने सर ना मुड़वाना जब तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पर कुर्बानी पहुँच गई है। अब इससे एक और मसला निकला, हज में जो लोग जाते हैं वहाँ पर ये बड़ा मसला बनता है कि आपने कंकरियाँ मार ली, कुर्बानी का टाइम आपको चिट पर लिख के दिया उन्होंने 10 बजे का, तो बुज़ुर्ग कुछ ना शक में डाल देते हैं हाजियों को, यार करोड़ों कुर्बानियाँ हैं तो कैसे वो 10 बजे सारी कर लेंगे, तुम अभी इंतज़ार करो शाम को जाके टेंड करवाना। तो भाई यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जब हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लहु, जब तुम्हारी कुर्बानी अपनी जगह पर पहुँच जाए, वो जगह है मिना, यानी कुर्बानगाह में आपका जानवर पहुँच गया, फारिग है, ज़बह करने की पाबंदी नहीं है। फरमाया कि अगर तुम में से कोई बीमार हो या किसी तरह की उसको तकलीफ़ हो तो अहराम के दौरान अगर सर मंडाले तो उसके बदले में रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ़ दूर हो जाए तो फिर अपना हज उम्र जो भी है वो पूरा करो। हज के वक्त उम्रे से फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी हज तमत्तो, 3 किस्म का हज है। एक है हज इफराद, अकेला हज करना, उसके साथ उम्रा नहीं होता, वो है जो हरम के यो मिकात के अंदर के लोग हैं, 5
जगह हैं मिकात की, उनके अंदर के जो लोग हैं उनको जाने की आसानी है, वीज़े की पाबंदी कोई नहीं उन पर, लिहाजा वो आसानी से जा सकते हैं। उनके लिए यही बेहतर है कि वो हज एक दफ़ा करें, दूसरा सफ़र उम्रे के लिए जब भी दिल चाहे अलग से करें। जो लोग बाहर से जाने वाले हैं उनके लिए दो किस्म का हज है। एक तो ये जो अपने साथ कुर्बानी लेकर नहीं जाते अपने मुल्क से, जैसे आम लोग इस वक्त को तकरीबन 90% ऐसे ही जाते। वो लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ पर जाके उम्रा करेंगे, अहराम खोल लिया, उसके बाद जिस दिन 8 तारीख होगी उस दिन दोबारा अहराम बांधेंगे, अपना हज मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन तीसरी इसको कहते हैं हज तमत्तु, जिसका यहाँ पर अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि हज के सफ़र में तुम उम्रे से भी फ़ायदा उठा सकते। तीसरा है हज किरान, जिस तरह कुरान लिखा जाता है इस तरह काफ के नीचे ज़ेर है किरान। वो ये है कि अपने मुल्क से, अपने वतन से ही कुर्बानी साथ लेकर जाए, उस आदमी ने जाके उम्रा कर लेना, लेकिन उसका अहराम की पाबंदियाँ जारी रहेंगी, वो अहराम नहीं खोलेगा। हम जो कुर्बानी लेकर नहीं जाते, हम जाकर अहराम खोल लेते हैं, वो नहीं खोलेगा जब तक 10 तारीख को वो किंकरियाँ मार के कुर्बानी ज़बा न कर ले, तब तक नहीं खोलेगा। और फरमाया जिसको कुर्बानी मैसर हो, जैसी कुर्बानी मैसर है वो कर दो, और जिसको ना मिले वो 3 रोज़े रखे हज के दौरान और 7 वापस आके, यानी 10 रोज़े रखे। ये हुक्म उसके लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में ना रहते हों और अल्लाह से डरते रहो। ये बार बार आ रहा है कि अल्लाह से डरते रहो। तो फरमाया कि हज के महीने मालूम है, यानी 3 महीने ज़िलक़ाद है, ज़िलहज है और मुहर्रम। हज के महीने, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में ना और अपनी बीवी से मिले, ना कोई बुरा काम करे, ना झगड़े। ये है हज के दौरान की पाबंदियाँ, वो 5 दिनों की बात है। उम्रे के दौरान जो हराम बन रहा है उसमें भी यही पाबंदियाँ हैं कि ना तो बीवी से को मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ रख सकता है, ना वो किसी को गाली दे, ना किसी से झगड़ा करे। और ये इत्तेफाक की बात है कि शैतान का दाव भी उसी वक्त लगता है, जो यहाँ से जाते हैं, चाहे मियाँ बीवी हों चाहे दोस्त हों, वो मक्के जाके लड़ेंगे ज़रूर। एक तो होम सिक होता है, घर से अदास होते हैं वो, दूसरा वो मुल्क दूसरा, सफ़र पहली दफ़ा अक्सर का होता है वो पाकिस्तान से बाहर का, तो वो ज़रूर शैतान उनको किसी न किसी बात पर आमादा कर देता है। तो फरमाया कि वहाँ पर सारी ख़वातीन नंगे मुँह होती हैं आराम के दौरान, तो वहाँ पर गुनाह के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फरमाया ना को औरतों वाली बात को करनी वहाँ पर, ना को बुरा काम करना, ना किसी से झगड़ना, और जो भी तुम नेक काम करोगे वो अल्लाह को मालूम है। और फरमाया हज को जाते हुए सफ़र का खर्च अपने साथ ले जाओ। लोग नियत कर लेते थे कि मैं, जैसे ये बुद्ध भिक्षु हैं, उनके मजहबी फरीज़ा है कि वो मांग कर खाएं, भीख मांग कर खाएं, ये उनका मजहबी फरीज़ा है। जो बुद्ध मत का दीनी तालिब इल्म है वो अपनी रोटी आप नहीं कमा सकता, उस पर लाजम है ये मजहबी फरीज़ा। जैसे अरकान है ना इस्लाम के और ईमान के हमारे 5 तो उनका मजहबी फरीज़ा है कि वो भीख मांग कर खाएगा। फरमाया कि ये जो लोग मन्नत मान लेते हैं ना कि मैं हज को जाऊंगा और रास्ते में से लोगों से मांगता हुआ जाऊंगा, फरमाया ये बात नहीं है, अपने साथ खर्च लेके चलो। और फरमाया सबसे बेहतरीन खर्च जो है सफ़र खर्च, वो है तकवा, परहेजगारी। यानी अगर तुम परहेजगार बनकर जाओगे तो ये सबसे आला सफ़र खर्च। फिर फरमाया कि इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में तजारत के ज़रिए अपने रब से रोज़ी भी तलब करो। यानी हज के दौरान चाहे हराम बांधा हो चाहे ना बांधा हो, कारोबार कर सकता है। जैसे कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले, पहले ऊँट वाले होते थे, वो ख़ुद भी हाजी होते थे और दूसरों से किराया लेकर वो लोगों को वो एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते थे। आजकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं। तो फरमाया कि अहराम की हालत में हज के दौरान कारोबार करने की कोई पाबंदी नहीं, तो करो। अब उसके बाद है कि जब तुम अरफात से वापस हो तो मशर हराम मस्जिद है वहाँ पर निशानी के तौर पर मुज़दलिफ़ा में, उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद मशरुल हराम है। तो ये 198 नंबर आयत में उस मस्जिद का भी जिक्र है। फरमाया कि वहाँ पर आके अल्लाह के नाम की तकबीरें कहो। ये जो ईद वाले दिन तकबीरें कहते हैं, तो ये उस मस्जिद के अंदर जाके कोई कह ले, बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, कोई शायद 5-6 मरले की मस्जिद होगी, तो उसके अंदर जाके कह लें, बाहर खड़े होकर कह लें, तो मुज़दलिफ़ा में जाकर ये अल्लाह के नाम की तकबीरें भी
कहनी है 10 तारीख की सुबह को, और अल्लाह का जिक्र करो उसी तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है, यानी जिस तरह अपने रसूल के ज़रिए तुम्हें शरीयत की तालीम दी है उसके मुताबिक जिक्र करना। और इससे पहले तुम बहुत सारी बातों से नावाकिफ थे, यानी अपने पास से बनाई हुई थी बहुत सारी रस्में। अब ये जो कुरैश थे वो कहते थे कि जो लोग आम हैं ना वो अरफात जाएं, हमारा हज हरम की हदूद के अंदर अंदर ही होगा। अब मुज़दलिफ़ा जो है वो हदूद हरम के अंदर है, अरफात बाहर है। तो ये कहते हैं हम हैं पीरों का ख़ानदान, हम बुज़ुर्ग लोग हैं, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर आम लोग जाते हैं। तो ये मुज़दलिफ़ा से फरमाया नहीं, फिर जहाँ से और लोग वापस हो वहीं से तुम भी वापस हो। तुम ये नहीं कि पीर साहब हो तुम हरम से बाहर नहीं निकले, इतने नेक तुम, बाकी सारा साल खज्जड़ होते रहते हो हर जगह पर। हज के दिनों में तुमने अपना एक नुमाया वो काम कर लिया कि जी हम नहीं जाएंगे हरम से बाहर। तो मैं जहाँ से और लोग वापस हो तुम भी वहीं से वापस हो और अल्लाह से बख्शिश मांगो। यानी किसी आदमी को इस बात पर एक्सेप्शन हासिल नहीं है कि वो जनाब बहुत बड़े मर्तबे का आदमी है तो वो अरफात ना जाए। अरफात जाना पड़ेगा सबको और अल्लाह से बख्शिश। अरफात में क्या करना है? सिर्फ बख्शिश। जब सूरज ढलता है दोपहर का, ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ लेते हैं, मगरब की नमाज तक, मगरब की अज़ान तक, नमाज मगरब नहीं वहाँ पढ़ते, उस टाइम तक सिर्फ दुआएं हैं, अल्लाह से बख्शिश। और फरमाया फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर सको तो मिना में अल्लाह को उसी तरह याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। ये क्या करते थे कि मुज़दलिफ़ा में रात को महफिल जमती थी और अपने अपने बाप दादों के कारनामे वहाँ पर दोहराए जाते हैं। अल्लाह ये काम छोड़ो, अल्लाह का जिक्र किया करो। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि रब्बाना आतिना फिर दुनिया, कि सिर्फ दुनिया में कुछ मांगते हैं। तो फरमाया उनको हमने जो देना होता है वो दुनिया में ही दे देंगे, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और कुछ वो हैं, अब देखें कितनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ, कितनी जामे दुआ अल्लाह पाक ने सिखाई। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब। दुनिया जहान की भलाइयाँ इस दुआ में। तो फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा, नेमत अता फरमा, और आखिरत में भी नेकी का अजर भी अता फरमा और नेमत। दोनों ही माने किए हैं बुज़ुर्गों ने कि एक तो ये कि यहाँ पर भी अच्छी चीज़ें नेमतें अता फरमा, वहाँ पर भी नेमत। दूसरा, यहाँ पर भी नेकी का मौका दे, तौफीक दे, और वहाँ पर उस नेकी का अजर दे। तो फरमाया यही वो लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी नेक बदला तैयार है, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला और जल्द अजर देने वाला है। और फरमाया कि मिना के क़याम के दिनों में जो गिनती के दिन है अल्लाह को याद करो, और अगर कोई जल्दी करे 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो ठहरा रहे उस पर। अब मिना में ठहरना होता है या 12 तक या 13 तक, दोनों की ऑप्शन अल्लाह पाक ने दे दी कि चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, दोनों ही तरह सही है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम 13 तक ठहरे थे। फिर फरमाया कि कोई आदमी ऐसा भी, 204 नंबर आया था कि फरमाया कोई आदमी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा कि जब उसकी बातें सुनो तो जैसे नहीं मन को मोह लेती हैं उसकी। और फरमाया बात बात पर कसम भी खाता है, अपनी बातों पर अल्लाह को गवाह कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह, उसका तकिया कलाम ही है। तो फरमाया अल्लाह के वो सख्त झगड़ालू है। तो ये जो कस्में खाने वाले लोग होते हैं ना खाम खा की, उनमें से अक्सर यही कुछ ही होते हैं। और फरमाया जब वो पीठ फीर कर चला जाता है, यानी वहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर वो कस्में खा रहा था, तो फिर ज़मीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेज़ी करे, खेतों को, इंसानों को, हैवानों की नस्ल को ख़त्म कर दे। यानी उसका काम होता है सिर्फ फसाद फैलाना। और फरमाया अल्लाह ताला फितना अंगेज़ी को पसंद नहीं करता, कि जो लोग बातें और अमल और करते हैं उनको तंबीह की गई है कि ये काम छोड़ दो, अल्लाह से लोगों को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर, तो उसका गुरूर उसको गुनाह में और फंसा देता है। तो ऐसे लोगों के लिए ठिकाना है जहन्नम, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए, और जो खुलूस नियत से अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने फजल और करम से सारी उम्मत को बख्श दे,
اور رسول اللہ کے قدموں میں قیامت والے دن ساری امت کو جمع فرما دے۔ وما لنا الا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔